طرح بات ہو رہی ہے موسٹ پرابلی یہ دونوں چیزیں مل کے ہی پھر اس نے افیکٹولی کام کیا۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اور اب بٹگرام سے ایک اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپریشن جو ہے وہ اب سکسسفلی چل رہا ہے۔ 2 بچوں کو یہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور انہیں وہاں جہاں ہیلی بنایا گیا ہے وہاں لے جایا گیا، ان کا میڈیکل چیک اپ بھی، اور اس کے بعد انہیں ہاسپٹل بھی منتقل کیا جا رہا ہے، اور باقی بچوں کو بھی اور جو دیگر افراد موجود ہیں ان کو ریسکیو کرنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ پاکستان آرمی ایوییشن کا ہیلی کاپٹر، ایس ایس جیز کمانڈوز یہاں آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور جی او سی ایس ایس جی خود اس آپریشن کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں پر فیلڈ میں موجود ہیں، اور اس وقت آپریشن کو سکسیسفل بنانے کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے کہ تمام لوگوں کو بخیر و عافیت اس چیئر لفٹ سے، اس ڈولی سے نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جا سکے۔ مسلسل تقریباً کوئی 10.5 گھنٹوں سے یہ لوگ یہاں پھنسے ہوئے تھے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو نکالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ بالکل نکالنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور انہیں جیسے ہی ریسکیو کیا گیا اور مقامی افراد نے ہمیں بتایا، عینی شاہد نے، کہ اب انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دیگر افراد ہیں انہیں بھی جلد از جلد ریسکیو کر لیا جائے۔ اور موسم کے حوالے سے وہ عینی شاہد نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں پر موسم جو ہے وہ اتنا خراب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے بلندی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر جہاں یہ بچے پھنسے ہیں وہاں ہوا کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب رات بھی ہو گئی ہے تو مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں کہ 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ کئی گھنٹوں سے جاری اس آپریشن میں اب کامیابی ملنا شروع ہو گئی ہے، اور امید کی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم اس وقت دعا گو ہے کہ یہ جو تمام افراد اس چیئر لفٹ میں پھنسے تھے، جن میں سے 2 کو تو ریسکیو کر لیا، اور جو دیگر جو 6 افراد ہیں وہ بھی بخیر و عافیت اپنے گھر تک جائیں، انہیں بھی ریسکیو کر لیا جائے۔ اس وقت جو ہے ریسکیو آپریشن میں 4 ہیلی کاپٹر حصہ لے رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اور باقی پھنسے ہوئے افراد کے لیے بھی اب ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ جس طرح سے پہلے 2 بچوں کو یہاں سے نکالا گیا، کمانڈوز کو چوتھے سلنگ آپریشن میں پہلی یہ کامیابی ملی ہے کہ پہلے ایک بچے کو، پھر اس کے بعد دوسرے بچے کو نکالا گیا ہے۔ باقی پھنسے ہوئے افراد کے لیے اس وقت ریسکیو کا آپریشن وہ جاری ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ کمانڈوز نے ہیلی کاپٹر سے 2 بچوں کو اب باحفاظت ریسکیو کر لیا ہے۔ کمانڈوز کو چوتھے سلنگ آپریشن میں یہ پہلی کامیابی ملی۔ اب یہ بتایا گیا کہ وہاں پر ہوا کا دباؤ اب کم ہے، موسم قدرے بہتر ہے، اور مزید اندھیرا ہونے سے پہلے اس آپریشن کو مکمل کرنے کے لیے پوری کوششیں وہ جاری ہیں۔ مقامی افراد کی بھی جو ہے وہ ریسکیو کے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ رسی سے جانے والا رضاکار چیئر لفٹس کے پاس جو ہے وہ بھی پہنچ گیا ہے، اور کمانڈوز نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اب 2 بچوں کو ریسکیو کر لیا ہے، اور تیسرے بچے کے لیے بھی اب آپریشن جاری ہے کہ تیسرے بچے کو بھی یہاں سے ریسکیو کر لیا جائے، اور اس کے بعد باقی افراد کو جو ہے وہ کیا جائے۔ جی نواب شیر اس وقت ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی نواب شیر آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی بالکل، ڈولی میں پھنسے ہوئے جو بچے ہیں ان کی ریسکیو کا عمل جاری ہے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 3 بچوں کو جو ہے وہ باحفاظت ریسکیو کر لیا گیا ہے، جن کی میڈیکل چیک اپ بھی کی جا رہی ہے، اور ان کو اسپتال بھی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اب چونکہ اندھیرا بھی چھانے والا ہے تو اس وقت جو ریسکیو آپریشن ہے ان میں پھر مشکلات پیش آ سکتی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اندھیرے سے پہلے تمام افراد کو جو ہے وہ باحفاظت جو ہے وہ ریسکیو کر لیا جائے گا۔ تو اس وقت بھی جو آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور ابھی تک 3 بچوں کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ریسکیو کیا جا چکا ہے، اور دیگر جو بچے اور فرد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ جی نواب بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا، آپ بتا رہے ہیں 3 بچے ریسکیو ہو چکے ہیں۔ نواب شیر ہمیں بتا رہے ہیں کہ 3 بچے جو ہے وہ ریسکیو کر لیے گئے ہیں، اور آرمی کے 4 ہیلی کاپٹر اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایسے چیز کے کمانڈو کے ذریعے اب 3 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے، اور اب اس کے بعد جو ہے اب چوتھے بچے کے لیے بھی اب کوششیں جاری ہیں۔ مسلسل ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس عمل میں حصہ لے رہے ہیں، اور باحفاظت بچوں کو اس ڈولی سے، اس چیئر لفٹ سے نکالنے کا عمل اس وقت جاری ہے۔ چیئر لفٹ میں پھنسے تیسرے بچے کو بھی اب ریسکیو کر لیا گیا ہے۔
बिल्कुल दुआएं रंग ला रही हैं और हम देख रहे हैं कि अब ऑपरेशन में कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। 5 अफराद इसमें ताहाल फंसे हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है और जैसे जैसे ये बच्चे रेस्क्यू किए जा रहे हैं वैसे इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। 5 अफराद ताहाल लिफ्ट में फंसे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है, दुआएं की जा रही हैं कि इन 5 को भी जल्द अज जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे नवाब शेर हमें बता रहे थे कि अब वहाँ पर अंधेरा होना शुरू हो गया है और अंधेरा होते ही ज़ाहिर है मुश्किलात भी होंगी, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द उन 5 अफराद को भी रेस्क्यू कर लिया जाए। नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे। नवाब, आगाह कीजिएगा, अपडेट्स क्या हैं? इस वक्त भी कोई 3-4 हेलीकॉप्टर हैं आर्मी के जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। 3 बच्चों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बिल्कुल, डोली में फंसे हुए जो बच्चे हैं उनमें से कहा जा रहा है कि 3 बच्चों को जो है वो बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है और पाक आर्मी के जो SSG कमांडो हैं उन्होंने बाहिफाजत उनको नीचे उतार दिया है और उनकी मेडिकल चेकअप भी की जा रही है और उनको दीगर तिबी मदद के लिए जो है वो अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ लिफ्ट में फंसे जो 5 अफराद हैं उनको भी बाहिफाजत बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। और अभी ये भी कहने में आ रहा है कि बच्चों को जो है वो मेडिकल कैंप भी मुंतकिल कर दिया है और बाकी 5 अफराद के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। और इस वक्त जो हवा का दबाव और मौसम है वो कदर बेहतर हो गया है, तो यही वजह है कि ऑपरेशन में जो है वो कामयाबी हासिल हो रही है। और कहा जा रहा है कि अंधेरा छाने से पहले जो है वो तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया जाएगा और ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और तमाम अफराद को जो है वो बाहिफाजत डोली से जो है वो नीचे उतार दिया जाएगा। तो इस वक्त जो है वो कामयाबी के साथ ऑपरेशन जो है वो जारी है और उनको जो भी बच्चों को जिस बच्चे को भी रेस्क्यू किया जा रहा है उनको मेडिकल और जो भी इमदाद है वो दिया जा रहा है और उनको जो है वो अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है, क्योंकि नीचे जो है वो हेलीपैड भी बनाया गया है और उनको हेलीकॉप्टर के जरिए भी जो है वो इमदाद पहले से दी गई थी और उनको अद्वियात और जो दीगर खुराकें थी वो पहले से भी जो है वो फराहम कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जो जिस बच्चे को जो रेस्क्यू किया जा रहा है उनका तिबी मुआयना भी किया जा रहा है और उनको तिबी इमदाद भी जो है वो दी जा रही है और नीचे जो है वो रेस्क्यू और दीगर मेडिकल भी जो है वो काफी मौजूद है, जबकि काफी अहले इलाका भी मौजूद है। और जो बच्चे रेस्क्यू की गई है उनके वालिदैन जो है वो खुशी से निहाल हो रहे हैं और वो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और जबकि दीगर अफराद के लिए वो जो है वो दुआ गो है। ठीक है नवाब शेर, हमारे साथ रहिएगा, अपने नाज़रीन को आगाह करें कि इस वक्त जो है वो ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया इस ऑपरेशन में और इस ऑपरेशन में बाकी जो 5 लोग हैं इस पे सवार उनके लिए भी ऑपरेशन इस वक्त जारी है बिला किसी तात्तुल के। और आर्मी के 4 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं और जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है मुसलसल 11 घंटे तकरीबन अब होने वाले हैं और मुसलसल इसमें जो है वो काम कर रहे हैं। इस वक्त सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज़ साहब आपके वक्त का। इस किशन आर्मी के अंदर या आर्मी की अपनी मशकों में तो शायद बहुत आम सी चीज़ हो, लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन किया जा रहा है सिविलियंस को बचाने का और अब 3 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया, एक बड़ी अच्छी ये खबर सामने अब आई है। क्या कहेंगे सर इस ऑपरेशन से मुतल्लिक आप? This speaks of professionalism of Pakistan Army और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी कि कम वक्त में हमने इन बच्चों को रेस्क्यू करना है। ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान की आवाम के बच्चे हैं और पाकिस्तान की आवाम और फौज की मोहब्बत है, उस पर कोई दूर भी नहीं कर सकता। और आज उसका हमने नमूना दिखाया है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए हेलीकॉप्टर को डेंजरस एरिया में ले जाते हुए हर किस्म के आपने देखा किस तरह हमारे कमांडोज जो हैं वो बच्चों को लेकर रेस्क्यू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम की दुआएं भी साथ हैं, पूरी आर्मी की दुआएं के साथ हैं। इंशाल्लाह इसको आज जल्द से जल्द ऑपरेशन मुकम्मल किया जाएगा और जिस मुश्किल तरीके से किया जा रहा है उसको आप देखें कि किस तरह वो स्ट्रिंग ऑपरेशन से हार्नेस के जरिए उतर लाते हैं और फिर बच्चे को साथ उठाते हैं, लेके जाते हैं। पहले हवा भी थी, इसके ऊपर एक केबल वायर जा रही है, उससे भी बचाना है हेलीकॉप्टर को। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन ये, लेकिन हमारी फौज और हमारे SSG के स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग इनको इतनी सख्त की जाती है
اتنے پیشہ ورانہ طریقوں سے دی جاتی ہے کہ وہ ہر قسم کا خطرہ